सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे भारत दी आम जानकारी दे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे ने भारत की आम जानकारी तुहाडे लई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुहानू भी पता है। जरूरी नहीं कि जेकर तुसी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो या ये क्लास तुहाडे लई फिर ही इंपॉर्टेंट आ, पर असी इंडिया के वसनीक हाँ यानी कि भारत के नागरिक हाँ ते भारत बारे अज दी तुसी मॉडर्न लाइफ दे विच देखो सानू हरेक नू एक जगह तो दूजी जगह जाना आना पैंदा ही आ ते तुहानू ये पता होना चाहिए कि किहड़ी जगह किस चीज़ दे लई फेमस आ जां किहड़ी जगह कित्थे आ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ? हाँ जी, भारत का पहला तेल खेतर डिगबोई जानी कि असम दे विच आ। असम का एक टाउन आ डिगबोई, डिगबोई दे विच ही भारत का पहला तेल खेतर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत विच सब तो लंबी हाईवे केड़ी है? हाँ जी, भारत की सब तो जिहड़ी लंबी हाईवे आ वो हैगी है नैशनल हाईवे 44। ठीक है, तो ये कित्थे तक जाती है? इत्थे MCQ ये बन रहा है, ऑप्शन तो पता लगता है। ठीक है, भारत दे विच सब तो लंबी हाईवे कित्थे तक जाती है? तो भारत की सब तो लंबी हाईवे केड़ी है मैं तुहानू इस जो वाई मिसटेक इस तरह टाइप होया मैं तुहानू दस दिता। नैशनल हाईवे 44 ये भारत की सब तो लंबी हाईवे है ते कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन नंबर इत्थे साडे कोल बी राइट। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं जी। भारत का मियारी समा इलाहाबाद के नेड़े कित्थों गुजरता है? हाँ जी, भारत का मियारी समा इलाहाबाद के नेड़े मिर्जापुर तो गुजरता है। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है मिर्जापुर। ठीक है जी, अगला प्रश्न, चीन की सब तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश नाल जुड़ी है? हाँ जी, चीन की सब तो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश दे नाल जुड़ी है? सब तो पहला तो तुहानू पता होना चाहिए चीन ते भारत नू डिवाइड करने वाली रेखा नू की कहा जाता है? जिहड़ी रेखा वे नू की बोलिया जाता? चीन ते भारत नू जिहड़ी रेखा डिवाइड करदी आ इहनू असीं बोलदे आ जी मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा कह सकते हैं जां लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ते ये जिहड़ी रेखा वा भारत अते चीन नू डिवाइड करदी है ते सब तो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वा। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, पर आपां इत्थे गल कीती है कि भारत अते चाइन नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलदे आ, चाइना नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलदे आ मैकमोहन लाइन। तुहानू पता होना चाहिए जेकर भारत अते अफगानिस्तान दा पुछ लिया जावे, भारत अते अफगानिस्तान नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलदे आ जी डूरंड लाइन। पाकिस्तान अते इंडिया नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलदे आ की बोलदे आ? तां सानू सब नू पता होना चाहिए। बार्ड अटेंड दे एग्जाम च आया, मतलब कि 8th लैवल दे एग्जाम दा है रेड कलीफ लाइन बोलते हैं इसनू असी। ठीक है, भारत अते पाकिस्तान नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलते हैं रेड कलीफ लाइन, ये तुहानू पता होना चाहिए। सेम इसे तरह साउथ कोरिया ते नॉर्थ कोरिया नू डिवाइड करने वाली लाइन नू बोलते हैं 38th पैरलल यानी कि 38 समानांतर। ठीक है जी, अगला प्रश्न असी करते हैं, भारत विच हीरे दी खान किस राज विच मिलती है? हाँ जी, भारत दे विच जो हीरे दी खान आ वो किहड़े राज दे विच मिलदी आ? तो मिलदी आ जी मध्य प्रदेश दे विच। ठीक है, मध्य प्रदेश दे विच किहड़ी खान मिलदी आ? हीरे दी खान मिलदी आ। हुण आपां मध्य प्रदेश की गल कीती है तो इत्थे ऑप्शन नंबर ए राइट बन रहा है। ठीक है, जेकर आपां मध्य प्रदेश की गल कीती आ तो तुहानू पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की कैपिटल की आ? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश नैशनल पार्क के मामले दे विच पूरे इंडिया दे विच टॉप ते आ। मध्य प्रदेश दे विच कूनू नैशनल पार्क आ, संजय नैशनल पार्क आ,
पहले नंबर ते आ मध्य प्रदेश नैशनल पार्क के मामले दे विच पूरी इंडिया दे विच मध्य प्रदेश दे विच माधव नैशनल पार्क आ। ठीक है, इस तो इलावा मंडला प्लांट फासिल, ठीक है, मंडला प्लांट फासिल नैशनल पार्क आ। कान्हा नैशनल पार्क आ। ठीक है जी, कान्हा नैशनल पार्क आ मध्य प्रदेश दे विच। बंधवगढ़ नैशनल पार्क आ, बंधवगढ़ नैशनल पार्क आ। ठीक है, वन विहार नैशनल पार्क आ। केड़ा नैशनल पार्क आ? वन विहार नैशनल पार्क मध्य प्रदेश दे विच आ। ठीक है, इस तो इलावा मध्य प्रदेश दे विच आ, हाँ जी, इस तो इलावा मध्य प्रदेश दे विच केड़ा नैशनल पार्क है? ਤਾਂ इन्हां तो इलावा मध्य प्रदेश दे विच रुद्र सागर नैशनल पार्क, रुद्र सागर झील नैशनल पार्क बोल दिंदे आ इसनूं। ठीक है, पेंच नैशनल पार्क मध्य प्रदेश दे विच आ। सतपुरा नैशनल पार्क मध्य प्रदेश दे विच आ, सतपुरा नैशनल पार्क आ। पन्ना नैशनल पार्क आ। इन्ने तुसी नैशनल पार्क याद रखना। टोटल 10 नैशनल पार्क आ मध्य प्रदेश दे विच। मध्य प्रदेश नैशनल पार्क दे मामले दे विच टॉप ते आ, सैकेंड ते आ अंडमान निकोबार, इस 9 नैशनल पार्क आ। थर्ड ते आ असम दे विच 7 नैशनल पार्क आ। अगला प्रश्न, भारत का सब तो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, हाँ जी, हुबली कित्थे आ? करनाटक दे विच आ। ठीक है, भारत का सब तो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली लगभग कितना लंबा है? हुण देखो हुबली दे विच करनाटक दे विच आ, हुबली दे विच आ सब तो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ते इस दी लंबाई कितनी आ? इस दी लंबाई आ जी 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, इहदा मीनिंग ये हुंदा 1.5 किलोमीटर दा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਈਸਟ ਟੂ 97 ਡਿਗਰੀ 25। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ सेतु चनाब रेल पुल ये कित्थे बनिया होया है? हाँ जी, भारत का सब तो लंबा रेलवे पुल केड़ा वा? सेतु चनाब रेलवे पुल, ते कित्थे बनिया होया है? ये हैगा जी जम्मू कश्मीर दे विच। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हुण आपां जम्मू कश्मीर की गल कीती आ। भारत दे विच जम्मू कश्मीर पहलां भारत का एक राज सी, जिवें साडे पंजाब दे 23 जिले आ ना, उसे तरह भारत दे 28 राज आ, ते 28 राजां दे विचों पहलां सीगा जम्मू कश्मीर भी एक राज। हुण जम्मू कश्मीर एक 2 केंद्र शासित प्रदेशां दे विच वंडिया जा चुकिया, एक जम्मू कश्मीर ते एक लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की कैपीटल आ श्रीनगर। इत्थे नैशनल पार्क आ डाचीगाम नैशनल पार्क, काजीनाग नैशनल पार्क, सलीम अली नैशनल पार्क, केसतवाड़ नैशनल पार्क। केसर के उत्पादन दे विच मोहरी राज आ जम्मू कश्मीर। जेकर इत्थों दीयां झीलां दी गल करिए तां जम्मू कश्मीर दे विच डल झील आ, बुलर झील आ, गायमर झील आ, मानसबल झील आ, गंगाबल झील आ, कुसरबल झील आ, शेषनाग झील आ, नागिन झील आ, बैरीनाग झील आ। ठीक है, ते केसर के उत्पादन दे विच मोहरी राज आ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दे फेमस लोक नाच आ कुड़डंडी, हिक्कत, रौफ, ये तुसीं याद रखना। ते जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विच वंडिया गया। ठीक है, किहड़े-किहड़े? एक लद्दाख ते एक जम्मू कश्मीर। हुण तुहाडे लई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर हैमिस नैशनल पार्क कित्थे आ? हाँ जी, हैमिस नैशनल पार्क जिहड़ा जो हैमिस नैशनल पार्क आ ना, ये पहला पेपर दे विच आउंदा हुंदा सी, उस समय इसदा राइट आंसर हुंदा सी जम्मू कश्मीर। पर जिवें ही मैं तुहानूं दस्सिया कि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विच वंडिया गया, एक जम्मू कश्मीर ते दूजा लद्दाख। लद्दाख की कैपीटल है लेह, ते लद्दाख दे विच हुण चलिया गया हैमिस हाई एल्टीट्यूड नैशनल पार्क, जिहड़ा कि भारत का सब तो वड्डा नैशनल पार्क आ। जेकर हुणे एग्जाम च पुछ लिया जांदा ते इहदा आंसर तुसीं लगाओगे लद्दाख हैमिस नैशनल पार्क दा। ठीक है जी, अगला प्रश्न, भारत की मुख भूमि के तट्टी भाग की रेखा लंबाई कितनी है? हाँ जी, भारत की मुख भूमि के जिहड़े तट्टी भाग की
ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 6100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤੱਟੀ ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਕਿਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗਵਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਰਗਵਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕਾਸੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਡੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਨ ਰੈਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਮਿਰਗਵਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾ ਮਹਾਵੀਰ ਹਰੀਨਾ ਮਨਸਥਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਖਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਪਾਖਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ। ਕਾਵਲਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, 1975 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਿੱਕਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਗੰਗਟੋਕ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 100% ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਰਾਜ ਆ ਸਿੱਕਮ, 100% ਜੈਵਿਕ ਰਾਜ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਚੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ 28ਵਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ 28ਵਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ 28ਵਾਂ ਰਾਜ ਆ ਜੀ ਝਾਰਖੰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ 28ਵਾਂ ਰਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਰਾਂਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ? ਰਾਂਚੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਪਲਾਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਧੀਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੂਦਾਨਰ ਵੁਲਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਲਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਟੌਪ ਚੰਚੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਲਾਵਾ ਲੌਂਗ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਕੋਡਰਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਪਾਸਰਨਾਥ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਪਲਕੋਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜਣਗੇ? 5:30 ਵੱਜਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜੀ
ईटानगर। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ 24ਵਾਂ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮਦਾਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਪਖੂਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਮੌਲਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲੀਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਲੀਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਈ ਆ ਕਣਕ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 20,000 ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਗਈ, ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਔਂਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਔਂਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਸ਼ਕਤੀ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, 1969 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਤਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1950 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ ਮੱਖੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ? ਮੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਪੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਨਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਲਗਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਲੀਓਕਲਾਈਮੈਂਟੋਲੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਲੀਓਕਲਾਈਮੈਂਟੋਲੋਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਪਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ 150 ਤੋਂ 250 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ। ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 25 ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਇੰਫਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੰਫਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਬੂਲ ਲਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸਿਰੋਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਲੋਕਟਕ ਝੀਲ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਡਰਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਡਰਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੋਡਰਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਰਾਂਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਰਾਂਚੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ? ਕੋਡਰਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਪਲਕੋਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਲਾਮਾ ਲੌਂਗ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਟੋਪ ਚੰਚੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਡਲਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਮਹੂੰਦਾਨਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ।
ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਭੰਗੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂਮਲ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਗਿੱਧਾ, ਸੰਮੀ, ਜਾਗੋ, ਕਿੱਕਲੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਸਟ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਆ ਗਿਆ MCQ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਟਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਨਿਓਰਾ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸਿੰਗਲੀਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਜਲਦਾਪਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਗੋਰੂਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਕਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ। ਪਟਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਮਪਦ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਪਦ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 1951 ਵਿੱਚ 1233.4 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਸੀਗੀ 1233.4 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1123 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ।
ठीक है। सूरज नूं ग्रह कदों लगदा, जदों धरती सूरज ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਆ ਜੇ, ठीक है। तो सब तो पहला तो आप गल कर लें जो साडा इंपॉर्टेंट MCQ आ, सूरज ग्रहण लई संपूर्णता दी वध तो वध मियाद की हो सकती है, तो यह हो सकती 7 मिनट 40 सैकेंड की। सूरज ग्रहण आ जिहड़ा 7 मिनट 40 सैकेंड तो वध नहीं लग सकता, ठीक है। वध तो वध ही दसी है, घट तो घट नहीं। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़े देश कोल सब तो वध तांबे दा भंडार आ? हाँ जी, तांबे का भंडार किहड़े देश दे कोल? चिली कोले। चिली देश आ एक, ठीक है, एक कंट्री है ते इहदे विच सब तो वध तांबे दे भंडार आ। अगला प्रश्न, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਮੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ, ठीक है। हुण मैं तुहानूं सारा ही दस दिंदी हां क्योंकि बाय मिस्टेक मेरे तो जो गलत बोलिया गया धरती दे विचकारों लंघदा, तो उसका मैं मीनिंग दस दिंदी हां। जिवें तुहानूं पता धरती अंडाकार आकार दी आ, इहदे सेंटर दे विचों लंघदी आ भूमध्य रेखा। हुण तुहानूं इह भी पुछ सकदे आ कि ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ जो धरती दे विचकारों लंघदा है उस नूं की बोलदे आ? भूमध्य रेखा बोलदे आ। फिर तुहानूं पता होना चाहिदा कि 23 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश इत्थे बनदी है करक रेखा, सॉरी करक रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इत्थे बनदी है करक रेखा ते 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इत्थे बनदी है मकर रेखा, ठीक है। की बनदी है? मकर रेखा। ये तुहानूं पता होना चाहिए। ते जिहड़ी करक रेखा वा ये इंडिया दे विचकारों लंघदी आ, ठीक है। आ मान लो इंडिया पिया वा ते इहदे विचकारों लंघदी है करक रेखा, भारत दे विचकारों लंघदा है तो उसनूं की बोलदे आ? करक रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। हुण देखो आपां गल तां कीती होई आ, चलो मैं तुहानूं नाल ही दस दिन्नी आ। इह हैगी आ तुहाडी, हाँ जी। हुण जिवें आपां गल कर ही रहे हां तां मैं नाल ही तुहानूं दस देना चाहुंदी आ कि जिवें आपां गल कीती सी कि धरती दे जिहड़ी सेंटर दे विचों रेखा लंघदी आ ओह हैगी आ भूमध्य रेखा, ठीक है। किहड़ी आ? भूमध्य रेखा जो भारत दे विचकारों लंघदी है, यानी कि उपर वाली साइड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिन्हों असीं बोल दिंदे आ ओह हैगी आ जी करक रेखा, ठीक है। हेठां हैगी आ मकर रेखा। किहड़ी रेखा वा? मकर रेखा। करक रेखा अते मकर रेखा दे विचकार जिन्ने भी देश पैंदे आ, ठीक है, जिन्ने भी देश पैंदे आ इन्हां सारियां ते सूरज दी रोशनी सब तो वध पैंदी आ, ठीक है। सूरज की रोशनी सब तो वध पैंदी आ तां इस सूरज की रोशनी नूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संगठन बनाया गया तां जो जिहड़ी ये सूरज की रोशनी है इसका इस्तेमाल वध तो वध किया जा सके, ठीक है। किहड़ा संगठन बनिया होया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों कित्थे सारे विथकारां ते दुपहर दा सूरज साल विच घट्टो घट एक बार सीधा उपर तो चमकदा है? हाँ जी, इन्हां दे विच जेकर आपां गल करिए उन्हां ने पुछिया वा कि इन्हां दे विचों कित्थे सारे विथकारां ते दुपहर दा सूरज साल विच घट्टो घट एक बार सीधा उपर तो ही चमकदा, तां कित्थे चमकदा सीधा उपर तो? साल दे विच एक बार करक रेखा ते भूमध्य रेखा दे विचकार, ठीक है। करक रेखा ते भूमध्य रेखा दे विचकार। ऑप्शन सी इत्थे तुहाडे कोल राइट आंसर है, सिर्फ करक रेखा ते भूमध्य रेखा दे विचकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी दुआरा सूरज दे चारों पासे घूमण नूं की कहंदे आ? हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी धरती सूरज दे आले दुआले घूमदी आ, एक साल दे विच अपना चक्कर पूरा करदी है, यानी कि 365 दिनां दे विच पूरा करदी है, 12 महीनिਆਂ च पूरा करदी है, जिवें भी तुसीं कह सकदे हो, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूरज दे चारे पासे जिहड़ा घूमण आ उहनूं की बोलदे आ? पृथ्वी दी वार्षिक गति बोलदे आ, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति ऑफ वार्षिक आना इत्थे दैनिक नहीं गा, वार्षिक आ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जिन्हों असी रिवोल्यूशन बोलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न, विसुवी दिन जिस दिन रात अते दिन बराबर हुंदे हन? हाँ जी, वो दिन जिस दिन रात अते दिन बराबर हुंदे आ ਤਾਂ सूरज दीयां किरणां किस ते सिद्धियां पैंदियां हन? जदों सूरज दीयां किरणां भूमध्य रेखा ते सिद्धियां पैंदियां ने उस टाइम सूरज अते आपां कहदे आ सूरज दीयां किरणां जदों भूमध्य रेखा ते सिद्धियां पैंदियां तां दिन अते रात बराबर हुंदे हन। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, इस दे विचों किहड़ी ऑप्शन राइट आ? भूमध्य रेखा।
कि भूमध रेखा ते सिद्धियां पैंदियां हन। अगला प्रश्न, हाँ जी, 49वीं अक्षांश रेखा किहड़ियां दो देशां दे विचकार दी सीमा है? हाँ जी देखो 49th पैरलर 49th पैरलर आ जिहड़ा ਇਹ USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ USA ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ 49th ਪੈਰਲਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ 49 ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ A ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆइसोवार रेखा प्रदर्शित करती है? हाँ जी, ਜਿਹੜੀ आइसोवार रेखा ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ? दाव प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विचों किस महाद्वीप विचों 3 अक्षांश रेखावां भूमध रेखा, करक रेखा ਅਤੇ मकर रेखा लंघदी आ? हाँ जी, वो किहड़ा महाद्वीप आ? जिवें कि तुहानूं पता साडी धरती ते कुछ लैंडमार्क आ, बाकी सारा पाणू ही पानी आ, ते जिहड़ा पाणू ही पानी आ उहनूं आपां बोलदे आ महासागर, जिहड़े लैंडमार्क आ उहनूं आपां बोलदे आ महाद्वीप। ते लैंडमार्क अलग-अलग आ, जिवें साडा एशिया जिहड़ा महाद्वीप आ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਦੀਪ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਦੀਪ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ C ਰਾਈਟ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ, ਕੋਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਰੰਡ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡੁਰੰਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਡੁਰੰਡ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ A ਤੇ C ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ A ਹੀ ਰਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ?
हाँ जी, कावेरी नदी का जिहड़ा विवाद आ इसका संबंध किहदे विच आ, किहड़े विच चल रहा वा। जिहड़ी कावेरी नदी आ इसका विवाद चल रहा है करनाटक अते तमिलनाडु दे विच। ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत दे किहड़े राज दा सब तो लंबा समुद्री किनारा है। हाँ जी, भारत दे किहड़े राज दा सब तो लंबा समुद्री किनारा है, तां इह हैगा वा जी, जल्दी नाल दसो, ਇਹ ਹੈਗਾ गुजरात ਦਾ। गुजरात राज ਦਾ सब तो लंबा समुद्री किनारा है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ गुजरात ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, ठीक है, ਹੁਣ गुजरात ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है तो गुजरात ਦੀ कैपिटल जल्दी नाल कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिखो, ठीक है जी। ਤਾਂ गुजरात ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो ये तुहानू पता होना चाहिए कि सब तो लंबा समुद्री किनारा किहड़े राज दा वा, गुजरात दा। समुद्री तट भी आ सकदा इत्थे लिखिया, तो तुहानू ध्यान दे विच रखियो थोड़ा जा, ठीक है जी। गुजरात दे विच गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इत्थों ये गिर नैशनल पार्क आ, बांसदरा नैशनल पार्क आ, ब्लैक बक नैशनल पार्क आ। गुजरात राज की तट रेखा सब तो वड्डी आ। पंछियां दी प्रसिद्ध रख नल सरोवर गुजरात दे विच आ, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किहड़े शहर नूं भारत दे जीरो मील केंद्र दे नाम नाल जाणिया जांदा है। हाँ जी, भारत दे जीरो मील केंद्र दे नाम नाल जाणिया जांदा है नागपुर नूं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल मार्ग, हाँ जी, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 केड़ी जल प्रणाली है। हाँ जी, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 आ जिहड़ा ये हैगा वा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत अते डैश विचकार छोटा समुद्री रास्ता पाक जल डमरू अते मनार दी खाड़ी है। हाँ जी, भारत, मैं तुहानू हमेशा ही दसदी हां जदों भी आपां श्रीलंका की गल करदे हां कि भारत अते श्रीलंका दे विच पाक दी खाड़ी आ, ठीक है, पाक दी खाड़ी आ। ते इनू शुद्ध दे विच आपां बोल सकदे, शुद्ध हिंदी पंजाबी दे विच जल डमरू अते मनार दी खाड़ी भी बोल दिंदे आ। ये भारत अते श्रीलंका दे विच। ऑप्शन इत्थे बी राइट आंसर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, खासी कबीला डैश विच रहिंदा है। हाँ जी, जिहड़ा खासी कबीला वा कित्थे रहिंदा है, खासी कबीला रहिंदा है जी मेघालय दे विच, ठीक है, मेघालय दे विच रहिंदा है खासी कबीला। तो मेघालय की जल्दी नाल कैपिटल दसो इत्थे की आ, ठीक है। मेघालय की कैपिटल है जी, हाँ जी, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय दे विच नुकेरिक नैशनल पार्क आ, बालपथरम नैशनल पार्क आ, नौगरवेलम नैशनल पार्क आ, बुलफकरम नैशनल पार्क आ। अगला प्रश्न, बोडो भाषा मुख्य रूप विच किहड़े राज विच बोली जाती। हाँ जी, बोडो भाषा वा जिहड़ी किहड़े राज की मुख्य भाषा वा, ये हैगी आ असम दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असम की जो आप गल की सी तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि इस दे नाल रिलेटेड फैक्ट आ जो मैं अगे जाके करवावांगी। तो असम की कैपिटल आ देशपुर। इत्थे नैशनल पार्क के मामले दे विच असम तीजे नंबर ते आ, क्योंकि असम दे विच रायमोना नैशनल पार्क आ, उरंग नैशनल पार्क आ, दिहिंग पटकाई नैशनल पार्क आ, नामेरी नैशनल पार्क आ, मानस नैशनल पार्क आ, डिवरू सिखोवा नैशनल पार्क आ, एक सिंग वाले गैंडे दे लई फेमस आ काजीरंगा नैशनल पार्क, वो भी असम दे विच आ। असम चाह दे उत्पादन दे विच मोहरी राज आ भारत दा। लास्ट MCQ इस वीडियो दा, भारत विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा कबीला सब तो वध संख्या विच पाया जांदा। हाँ जी, भारत दे विच सब तो वध कबीला वा जिहड़ा किहड़ा पाया जांदा, वो पाया जांदा जी भील दा कबीला। किहड़ा? भील ऑप्शन हैगी इत्थे ऑप्शन सी। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है। ते वीडियो तुहानू किस तरह दी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना, क्योंकि उम्मीद करदी हां कि इस वीडियो दे नाल तुहाडी नॉलेज दे विच बहुत इंक्रीमेंट होया होवेगा। हाँ जी, तां अज दी इस वीडियो नू देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।